जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती ठाकुर की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना रंजना जमुना तेरा बनचारी जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय वरधरानी की जय तुलसी महारानी की हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परमहंस भक्त वेदांत शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परमहंस भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परमहंस गौर किशोरजी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परमहंस भक्त विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परमहंस जगन्नाथ दासवाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायपुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति में तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की गौर ब्रह्मानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम्
श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नेतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दीपो प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare जय श्री हरिनाम महाप्रभु की जय श्री मंगलाचरण की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमः भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमः भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya नारायणं नमस्कृतं Narayana Namaskritam नरं चैव नरोत्तमं Chaiva Narottama देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswati Vyasam ततो जयमुदीरये Jaya Mudiraye कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya देवकी नन्दनाय च Devaki Nandanaya Cha नन्दगोपकुमाराय Gopakumaraya गोविन्दाय नमो नमः Govindaya Namo Namo नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Prayesu Abhadreshu नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके Bhagavate Uttama Sloke भक्ति भवति नैष्टिके Bhagavati Naistike कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya हरये परमात्मने Hare Paramatmane प्राणतः क्लेशनाशाय Namaskritanashaya गोविन्दाय नमो नमः Govindaya Namo Namo हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज के पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী বিশেষ করে কলিযুগে এই যে বাতাবরণ চলছে প্রত্যেক মানুষ চায় শান্তি প্রত্যেক মানুষ চায় সুখ প্রত্যেক মানুষ চায় আনন্দ কি করে আনন্দে থাকবে আর কি করে সুখে থাকবে আর কি করে শান্তিতে থাকবে কিন্তু এই তিনটে কি সব এক সুখ কি এক না শান্তি এক না আনন্দ এক সব আলাদা এই সুখ কি সুখ হচ্ছে কে বলতে পারবে সুখ কি সুখ কি আর শান্তি কি আনন্দ কি কে বলতে পারবে বিশেষ করে সুখ হচ্ছে কি এসব আলাদা আলাদা কিভাবে আর এর ঊর্ধ্বে হচ্ছে পরমানন্দ হ্যাঁ যেটা হচ্ছে সেই আনন্দ কোনোদিন যাবে না চিন্ময় ভাব ধারণ করবে ঠিক আছে সুখ কি সুখ হচ্ছে শরীরের জন্য সুখ হচ্ছে শরীরের জন্য শরীর মানে আপনারা এখন বসে আছেন পাখা চলছে কিংবা এসি চলছে হঠাৎ এসি আর পাখা বন্ধ করে দেওয়া হলো কি হবে পিয়াল যেরকম ঘেমে গেছে সেরকম কি হবে তাহলে কি শরীর সুখ পেল যতক্ষণ পাখা কি এসি না চলছে ততক্ষণ কি হবে সুখ নেই মা গরম লাগছে পাখাটা চালানো এসিটা চালাও জলদি হ্যাঁ ততক্ষণ সুখ নেই কোথায় সুখটা তাহলে কার সাথে সম্পর্ক শরীরের সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে হ্যাঁ পাখা চালানো হলো এসি চালানো হলো ঠিক আছে তারপরেও দরদর করে ঘেমে যাচ্ছে কেন না শান্তি নেই কেন শান্তি নেই কেন শান্তি টিউশন করতে যেতাম কিংবা টিউশন বাচ্চারা আসতো বৃষ্টি জোর হয়ে জল হয়ে গেছে একটা বাচ্চা তাদের রাস্তায় আসছে কি করে আসবে সেটা কি টেনশন এই টেনশনে কি হবে শান্তি নেই এই রাস্তাতে যে কবে ঠিক হবে ড্রেনেজ কবে ঠিক হবে কিংবা এই বৃষ্টিটা থামলো না বাচ্চাটা রাস্তায় আছে কিংবা মা রাস্তায় আছে কিংবা আমাকে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে এই টাইমের মধ্যে পৌঁছতে পারবো না এই টাইম হয়ে গেল কি মাইন্ড টেনশন নাকি তার জন্য তাহলে শান্তিটা কার উপর ডিপেন্ড করছে মনের উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে
শান্তি কার উপর ডিপেন্ড করছে? মনের উপর ডিপেন্ড করছে। যতক্ষণ আমরা মনে শান্তি না, বলে না মনে শান্তি নেই, মনে সুখ শান্তি নেই বলে শরীরের সুখ নেই, আর মনে শান্তি নেই, শরীর সুখ পেলাম না, বলে না, রেগে মেগে বলে ঝগড়া করতে থাকে, এইসব বলে না, শরীর সুখ নেই, মনে শান্তি পেলাম না। আর আনন্দের কথা তো অনেক দূরে, নাকি? আনন্দের কথা অনেক দূরে। শান্তি কিভাবে? যতক্ষণ আমাদের টেনশন কমপ্লিট না হচ্ছে, টেনশন কিওর না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কি আমরা শান্তি পাবো না। তাহলে শরীর সুখের জন্য শরীর সম্পর্ক কার সাথে? সুখের সাথে। আর মনের সাথে শান্তি আর আনন্দ, তিনটে আমাদের সবাই প্রয়োজন আছে। কিন্তু কিভাবে কি করলে প্রয়োজন মিটবে আমরা জানি না। তার জন্য কি, যদি কোনো পেশেন্ট আছে, পেশেন্টের যে ডায়াগনোসিস ঠিক না হয়, তার রোগ নিরাকরণ ঠিক না হয়, সুস্থ হবে না সে। সেরকম সংসার আমরা জীবন যাপন করছি, যতক্ষণ এই ডায়াগনোসিস না হয়েছে, আমি কেন সুখ পাচ্ছি না, আমি কেন শান্তি পাচ্ছি না, আমি কেন আনন্দ পাচ্ছি না, এই কোশ্চেন যতক্ষণ তার মধ্যে উদ্রেক না হচ্ছে, আমি কেন সুখ পাচ্ছি না, যে ভগবানের প্রসাদ ভোজন করছি না, তার জন্য শরীর অসুস্থ হয়ে থাকছে আমার সবসময়। এই শরীরকে নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছি না, এই শরীরকে নিয়ে ভগবানের সেবা করছি না, তার জন্য শরীর অসুস্থ থাকছে। আর শান্তি কেন পাচ্ছি না? না ভগবানের নাম জপ করছি না, ভগবান অনুশাসন পালন করছি না, ভগবানের মহাপ্রসাদ ভোজন করছি না। আর মন কার সাথে সম্পর্ক? মন শান্তির সাথে সম্পর্ক। আর এই মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রাজা, আর সেই রাজা যদি ভগবানের প্রত্যেক বিমুখ হয়ে থাকে, আর শান্তি পাবে কোথায়? শান্তিময়, ভগবানের নাম হচ্ছে কি শান্তিময়, যিনি শান্তি দেবেন তার সাথে সম্পর্ক নেই, তাহলে শান্তি পাওয়া যাবে কি করে? যেখান থেকে কারেন্ট পাবো সেই মেন সুইচ থাকে, তারটা খোলা আছে, তাহলে কারেন্ট পাবেন কি করে? যত কোটি কোটি টাকা খরচা করে ওয়ারিং করলে কি হবে? কারেন্ট আসছে না। কেন আসছে না? না মেন সুইচের পাশে যে তারটা গেছে সেটা কাটা আছে। সেরকম যত আমরা ধনী হই, যত যা কিছু হই, ঐশ্বর্যবান যা কিছু হই, ভগবান শান্তিময়, যিনি শান্তি প্রদান করবেন, উনার সাথে সম্পর্ক আমাদের নেই। কিন্তু উনি কিন্তু আমার সাথে সম্পর্ক রেখেছেন। কিভাবে? ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি ব্রাহ্মণ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়া মামেবংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন মনস্সানি ইন্দ্রাণি প্রকৃতি স্থানে কর্ষতি। আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখিনি, কিন্তু সে আমাদের সাথে সম্পর্ক রেখেছে। কিভাবে? আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন, আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন, পঞ্চম মহাভূত রূপে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন, জল দিচ্ছেন ঠিক সময়, বায়ু দিচ্ছেন অনবরত। উনার দায়িত্ব, আমাদের দায়িত্ব নয়। কি ভগবানের দায়িত্ব? আমাদের বায়ু দিয়ে যাচ্ছেন নাকি? আমার দায়িত্ব কি? আমরা কোথা থেকে বায়ু কালেকশন করবো আমাদের চিন্তা আছে? ভগবানের চিন্তা আছে, তার জন্য বাতাবরণ ঠিক রেখেছেন, বায়ু আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন। মামে বাংশ জীবলোকে, ভগবানের অংশ হচ্ছে আমরা, ভগবানের তার জন্য ভগবান আমাদের আছেন, কিন্তু আমরা ভগবানকে ভুলে বিমুখ হয়ে আছি। কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব ভগবাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে চাপটিয়া ধরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণ ভুলে বহির্মুখ জীব ভগবাঞ্ছা করে। কৃষ্ণের সাথে কানেকশন নেই, কৃষ্ণ কানেকশন রেখেছেন বলে বেঁচে আছে। কৃষ্ণ কি করেছেন? সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন, ইয়ে কিন্তু করেছে কি কাট করে দিয়েছে। কৃষ্ণ বলে বহির্মুখ, কৃষ্ণ থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, আর বলছে আমি শান্তি পাবো, সুখ পাবো, বলছে আমি আনন্দ পাবো। সুখ পাচ্ছি না, শান্তি পাচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি না। বলে কেন পাচ্ছ না তুমি? সে জানে না। বলছে প্রচুর টাকা থাকলে নাকি শান্তি পাওয়া যাবে, প্রচুর টাকা থাকলে কি সুখ পাওয়া যাবে, প্রচুর টাকা থাকলে নাকি আনন্দ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, প্রচুর টাকা থাকলে সুখ পাওয়া যাবে, প্রচুর টাকা থাকলে শান্তি পাওয়া যাবে।
প্রচুর টাকা থাকলে আনন্দ পাওয়া যাবে না। কেন আনন্দ পাওয়া যাবে না? এই আনন্দটা কার সাথে সম্পর্ক আছে? সুখের সাথে সম্পর্ক তো শরীর হয়ে গেল, শান্তির সাথে তো মন হয়ে গেল। এই মন আবার যতক্ষণ ভগবান শ্রী চরণে অর্পণ না করছেন শান্তি পাওয়া যাবে না। মনের সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে, কিন্তু কৃষ্ণ থেকে বিমুখ হয়ে গেলে আনন্দ নেই, নিরানন্দ হয়ে গেল, শান্তি নেই, অশান্তি হয়ে গেল। কৃষ্ণ ছাড়া যদি আমরা, কৃষ্ণ ছাড়া থাকলে এখন ছিন্ন ভিন্ন হয় তার জীবন। হ্যাঁ, কৃষ্ণ ছাড়া যদি আমরা আপন থাকি, আপন মানে একা একা থাকি, তাহলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তার জীবন। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে মানে যেরকম মেঘের সাথে একটা ছোট মেঘ আছে, সেই মেঘের যতক্ষণ মেঘের সাথে আছে একসাথে ভেসে চলে যাবে। যে ছোট মেঘ যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে তাকে বায়ু কি করবে, হাওয়া কোথায় নিয়ে চলে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। সেরকম আমরা জীব এই ভগবানের অংশ বিশেষ। যদি আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকি তাহলে ভগবান সুখ, শান্তি, আনন্দ প্রদান করবেন। আর যদি আমরা ভগবানের থেকে বিমুখ থাকি তাহলে আমরা কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবো তার কোনো ঠিক নেই। কি জন্ম পাবো তারও কোনো ঠিক নেই। হ্যাঁ, কোন নরকে গিয়ে পড়বো তারও কোনো ঠিক নেই। তার জন্য সর্বাবস্থায় বলা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরণের শরণ নেওয়ার জন্য। তাহলে আনন্দ কার সাথে সম্পর্ক? কেন ভগবানের সাথে? ভগবানের সাথে সম্পর্ক কেন? ভগবানের সাথে সম্পর্ক, ভগবান হচ্ছেন সচিদানন্দময়, সচিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপত্তি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। ভগবান তাপত্রয় বিনাশ করেন। যতক্ষণ ভগবান সচিদানন্দ রূপায় বিশ্ব উৎপত্তি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম। সচিদানন্দ রূপায় ভগবান হচ্ছেন সচিত আনন্দময়। সৎ মানে নিত্য, কালকে ছিলেন, আজকে আছে, থাকবেন। অল থিংস শ্যাল পাস অ্যাওয়ে, সব কিছু চলে যাবে। কিন্তু ভগবান যেরকম ছিলেন সেরকম বাক্য বিহারী দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু আর সবাই চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। সচিদানন্দ রূপা সত্য চিত, চিত মানে জ্ঞানপূর্ণ। ভগবান হচ্ছেন জ্ঞানময়, আমরা চর্পজ্ঞ, ভগবান হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। সচিদানন্দ রূপায় আনন্দময়, ভগবান হচ্ছেন পরমানন্দময়, সবসময় আনন্দে, সবসময় বাঁচি ধরে সারা জগৎকে কি করছেন, চালাচ্ছেন, নাকি? আর যদি উনার সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকে তাহলে আমরা আনন্দ পাবো। আর যতক্ষণ উনার সাথে সম্পর্ক নেই, কি সম্পর্ক নেই, উনার জন্য উনাকে পুজো করছি না, উনার প্রসাদ প্রদান করছি না, উনার কীর্তন করছি না, উনার সেবা করছি না, আনন্দ পাওয়া যাবে না। সুখ পাওয়া যাবে, আর কি সুখ পাওয়া যাবে, খালি সুখ পাওয়া যাবে, ঠান্ডা পাওয়া যাবে, আর শান্তি পাওয়া যাবে না। কেন? যদি শান্তিময়ের সাথে সম্পর্ক না থাকে শান্তি পাওয়া যাবে না। তিনি কৃপা করেন, শান্তি পাওয়া যাবে। আর আনন্দ, তিনি যদি আবার উনার সেবা করি, উনি যেহেতু আমার পিতা, পরম পিতা, কেন মমে বাংশ জীবলোকে, উনার অংশ আমরা, উনার যেহেতু অংশ আমরা, পুত্র, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, উনার সহিত যা আছে আমাদের তাই আছে, উনারও সম্পূর্ণ আছে। ওম পূর্ণমিদ পূর্ণমদং পূর্ণাদ পূর্ণ উদুচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমেদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। উনি যেহেতু পূর্ণ, আমরা অংশ, উনার সহিত যেহেতু আনন্দময়, তিনি সচিদানন্দময়, আমাদেরও আছে। যতক্ষণ আমরা উনার সাথে সম্পর্ক রাখবো ততক্ষণ। যেরকম একটা আগুনের কয়লা, কয়লা পোড়া যখন লাল হয়ে যায় পুরো, সেখান থেকে যদি কয়লা একটা ছিন্ন হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, তার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে, আগুন আর থাকবে। আবার সেই কয়লাকে যদি কোনো ব্যক্তি নিয়ে এসে আবার সেই আগুনে ফেলে দেয়, আবার তার পূর্ণ রূপ চলে আসবে। সেই গুরু বৈষ্ণব মাধ্যমে দিয়ে, সেরকম কোন ভক্ত যদি বাইরে আছে তাকে যদি ভক্ত সঙ্গে নিয়ে আসে, তার মধ্যে আবার পূর্ণতা আসে যাবে। কেন? সচিদানন্দ রূপায়, হ্যাঁ, মামে বংশ জীব লোক, যেহেতু ভগবানের অংশ, ভগবানের যা গুণা বলে আমাদের মধ্যে সে এসে যাবে। বুঝা গেছে? হরি বল। তার জন্য আমাদের বলা হচ্ছে আনন্দ কি করে পাওয়া যাবে, সচিদানন্দ ভগবানের সাথে যতক্ষণ আমাদের সম্পর্ক নেই, যখন সম্পর্ক এসে যাবে আমরা আনন্দ পাবো। যেরকম কয়লা কি ছিল, কয়লা বিচ্যুত হয়ে গেছিল, কালো হয়ে গেছিল, আবার যখন তাকে আমরা সাধু সঙ্গে বলুন আগুনে নিয়ে সংস্পর্শ করালাম, তার পূর্ণ রূপ জাগ্রত হয়ে গেল।
সেরকম মানুষ আমরা ভগবান থেকে যখন বিমুখ হয়ে যাচ্ছি, সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই, যখন আমরা ভগবানের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছি, আবার পূর্ণ কি হবে? পূর্ণ রূপ ধারণ করবে সে, আস্তে আস্তে ধারণ করবে। যে যত তাড়াতাড়ি, যে যতটা সংস্পর্শে আসবে ততটা সে তার রূপ ধারণ করবে। কয়লা ধরা যায়, এত বড় কয়লা, তাকে দূরে রাখি, চলো দেরিতে গরম হবে, জ্বলবে। যদি তাকে আগুনের সাথে টাচ করে দিই তাহলে কি হবে? তাড়াতাড়ি গরম হবে, লাল হয়ে যাবে। আবার সে কালো কয়লাকে আমরা চিনতে পারবো না, কোথায় গেল সে কালো কয়লাটা। ঠিক মানুষকে সব চেনা যায় না যখন পূর্বাবস্থায় থাকে। এই মানুষ এত ভালো হয়ে গেছে, এই মানুষ এত শিক্ষা পেয়েছে, এই মানুষ এরকম হয়ে গেল, কি করে হলো? সাধু সঙ্গের প্রভাব। সেরকম তাহলে আমরা সুখ আর শান্তি, আনন্দ পাওয়ার জন্য কি কি করতে হবে বললাম। সব আমাদের মানুষের উদ্দেশ্যটা কি? মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমাদের পশুর মতো থাকার মতো? আর পশু যা করছে মানুষও তাই করছে, করছে কিনা? হ্যাঁ, শাস্ত্রে কি বলা আছে? আহার নিদ্রা ভয় মাইথুনাংশ সমানয়েতাদ পশুভিঃ নরানাম পশুভিঃ ধর্মায় তেষাং অধিক বিশেষা বিশেষা ধর্মানাহিনা পশুভিঃ সমানা ধর্মনাহিনা পশুভিঃ সমানা আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সমানয়েতাদ পশুভিঃ নরানাম। পশু করছে, মানুষও করছে, কিন্তু পার্থক্য কি থাকছে? কি পার্থক্য থাকছে? পশু ধর্ম করতে পারছে না, মানুষ ধর্ম করতে পারছে। ধর্মই তেষাং অধিক বিশেষা। অধিক কি আছে? ধর্মটা আছে, কে মানুষ করতে পারছে, আর পশু কেউ ধর্ম করতে পারছে না। কিন্তু সেই মানুষ যদি ধর্ম না করে তাহলে কি হবে? পশুর সাথে সমান হয়ে যাবে। পশু আহার করছে আর মানুষও আহার করছে। মানুষ বাজার করছে, হাট করছে, গা করছে, নিয়ে আসছে, খাচ্ছে, অর্থ রোজগার করছে। কিন্তু পশুরা অর্থ রোজগার না করলে কি হবে? সংগ্রহ করছে। হ্যাঁ, এ বাড়ি ও বাড়ি, ও বাড়ি গিয়ে কিংবা কোথায় শিকার করছে, করে খাচ্ছে, আহার করছে, নিদ্রা যাচ্ছে তারা। লাস্ট দেখবেন ঘুরে ঘুরে কোথায় লুকিয়ে শুয়ে আছে। কেন? মনে ভয় আছে। আহার নিদ্রা ভয়, ভয় আছে মনে। আমরা ভয় কি করছি? হ্যাঁ, দোতলা তিনতলা করে 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা যতটা পারি চাবি নাকি তালা দিয়ে, যতটা তালা দিয়ে দিতে পারে, শক্তি আছে। আর বেশি দেওয়া যাবে না, শক্তি নেই নাকি, ততক্ষণ শেষ। হ্যাঁ, যত বড় কোম্পানি আছে তত বড় তালা দরকার নাকি, আর তত বড় যার টাকা আছে তত বড় তালা নিয়ে গডরেজ থেকে আরম্ভ করে কত কিছু, ইন্টারলক সব কিছু যতটা দেওয়া যেতে পারে। তারপরে শেষ হয় না, কুকুর রাখে আবার নাকি গার্ড হিসাবে। হ্যাঁ, কিসের জন্য? ভয়। ভয়, ভয় আছে। আর মৈত্র সংসার বিস্তার করছে, পশুরাও সংসার বিস্তার করছে। তাহলে মানুষের সাথে পশুর সম্পর্ক, তার আলাদা কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পার্থক্যটা কি? ধর্মই তেষাং অধিক বিশেষ। ভগবানের মন্দিরে এসে পশুরা কি করছে? ঘন্টি বাজাতে পারছে না, পুজো করতে পারছে না, মালা পড়াতে পারছে না। কিন্তু মানুষ পারছে, পারবে। মানুষ ইচ্ছা করলে পারবে। কিন্তু যে মানুষ করতে পারছে না, সে পশুর সাথে সমান হয়ে আছে সমাজে। আর যার জন্য বলা হয় দু পায়ের জানোয়ার বলা হয়। কি বলা হয়? দু পায়ের জানোয়ার। হ্যাঁ, তা আমরা বলি না কোথায় কোথায় ওটা জানোয়ার, মানুষ না। কেন? মানুষের অধিকই ধর্ম আছে। মানুষের কি? সে হচ্ছে ভগবানের সংস্কারকে, মানুষ আসনকে পালন করতে পারবে, কিন্তু পশু পারবে না, পারছে না। তাদের চেতনা সেরকম নেই। মানুষের চেতনা আছে, চেতনা জাগ্রত চেতনা আছে। সে চেতনা জাগ্রত করে কি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছে। তার ধর্মই তেষাং অধিক বিশেষা ধর্ম নাহি না পশুভি সমান। আর যদি সেই মানুষ ধর্ম না করে তাহলে কি হবে? সে পশুর সাথে সমান হয়ে যাবে। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে না? ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। যদি আমরা ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করি তাহলে পশুর সাথে সমান। আর সেই পশুর সাথে সমান যদি হয়ে যায়, মানুষ হয়, তাহলে কি হবে? মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে না। আর মহাপ্রভু কি বলছেন? ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। ভারত ভূমিতে আমাদের জন্ম হয়েছে। ভারত হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর মধ্যে। ভারত ভূমি দৈবভূমি সব থেকে শ্রেষ্ঠ। তার জন্য যারা পাশ্চাত্যে আছে তারা ভারতে চলে আসছে। কিসের জন্য? ভগবান আরাধনা করার জন্য, সাধনা করার জন্য, তপস্যা করার জন্য।
অনেক দেবতারাও আছে ভারতে জন্ম নিচ্ছে। কেন? হ্যাঁ, ভারত ভূমিতে কলিযুগে কম সময় তপস্যা করে চলে যাবে। আর ভারতের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে পুরী। হ্যাঁ, কারণ শাস্ত্র বলা আছে ভারতে চ উৎকল দেশে ভূস্বর্গ পুরুষোত্তম দারুরূপী চ জগন্নাথ ভক্ত নাম ভয়াপদা। কলিযুগে স্বয়ং পতিত পাবন রূপে ভগবান জগন্নাথ আসবেন, শাস্ত্রে প্রমাণ বর্ণনা করা আছে। ভারতে চ উৎকল দেশে, ভারত ভূমি হচ্ছে দৈবভূমি, দৈবভূমির মধ্যে ভূস্বর্গ পুরুষোত্তম। ভূস্বর্গ হচ্ছে কি? পুরী। যে পুরুষোত্তম সব ধামে এক একটা নাম আছে। বৃন্দাবনে এক নাম হলো, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লীলা করছেন। অযোধ্যা নাম হলো রাম লীলা করছেন। কিন্তু জগন্নাথ পুরীতে নামের হচ্ছে ধামের নাম পুরুষোত্তম, আর ভগবানের নামে পুরুষোত্তম। ভগবানের নামে ওই ধাম, তার জন্য বড় ধাম। কেন বড় ধাম বলা হলো? না, ভগবান চার ধামে যে লীলা করছেন ওখানে এক জায়গায় সে লীলা করছেন। কিভাবে? না, স্বয়ং ভগবান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ঐশ্বর্য শক্তি লীলা করছেন কোথায়? দ্বারকাতে। আর এইখানে ভগবান জগন্নাথ কি করছেন? ঐশ্বর্য শক্তি দেখাচ্ছেন। আর ভগবান বৃন্দাবনে কৃষ্ণ লীলা করছেন। ভগবান মাসি বাড়ি যেটা ও বৃন্দাবনে বলে হয়, ভগবান জন্ম সেটা ওখানে হয়েছে। যখন ইন্দ্রদম্ন মহারাজ নিয়ে এসেছিলেন, যখন এসেছিল দারু ব্রহ্মা, ওখানে তৈরি হয়েছিল। ওই জানে ভগবানের জন্মস্থান ওখানে, ওখানে বৃন্দাবন। আচ্ছা, নবদ্বীপ আছে ওখানে আবার চার ভাগ লীলা করছেন। কিভাবে? যেখানে সিদ্ধ বকুল আছে, ওখানে চৈতন্য বাবু গম্ভীরা আছে, সেখানে কি করে চৈতন্য বাবু লীলা করেছেন, ওটা বলা হচ্ছে নবদ্বীপ। তাহলে ভগবান জগন্নাথ ওখানে চার ভাবে লীলা করছেন আর কি। হরি বল। চার জনে চার ধাম, ওইখানে যে যাবে ওই ধামে দর্শন করা মানে তার যাত্রা পূর্ণ হবে আর কি। ঠিক আছে? তার জন্য বিশেষ করে জন্ম সার্থক করে করো পরোপকার। যতক্ষণ সংসারে আমরা ভক্ত না হচ্ছি, দাসত্ব স্বীকার না করছি, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। যতক্ষণ আমরা বিশ্বাস না করছি ভগবানকে যে আমি দাস, ভগবান হচ্ছেন আমার প্রভু মালিক, কি ভগবান হচ্ছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণম, সর্বকারণে কারণম যে কৃষ্ণ, যতক্ষণ আমরা বিশ্বাস না করছি ততক্ষণ আমাদের সুখ পেতে হবে না। আর যখন আমরা বিশ্বাস করব তখন আমাদের দুঃখ চলে যাবে। আমরা দাসত্ব স্বীকার করব, যা কিছু আমরা সবকিছু অর্পণ করে ভগবানকে গ্রহণ করব। ভগবান গীতায় বলছেন যৎ করোসি যৎ সাসি যৎ দুহসি দদাসি যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ ক্রোশম অদর্পণম। এই নবম অধ্যায় 27 নম্বর শ্লোকে আছে 27। আর ভগবান কিছু আমাদের থেকে চাইছেন না বেশি। ভগবান 26 নম্বর শ্লোকে বলছেন নবম অধ্যায় পত্রং পুষ্পং ফলং ত্বয়ং যমে ভক্ত প্রয়োজছে তদেব ভক্ত প্রয়ত অস্নামি প্রয়ত আত্মনা। ভগবান বলছেন পত্রং পুষ্পং ফলং ত্বয়ং, আমাকে পত্র অর্পণ করো, হ্যাঁ, আমাকে পুষ্প অর্পণ করো, আর আমাকে ফল অর্পণ করো, আর আমাকে জল অর্পণ করো। ভগবান আমাদের থেকে বেশি কিছু চাইছেন না, কিন্তু আমরা কুণ্ঠিত দেওয়ার জন্য। কেন? সবকিছু কাজ আমরা করছি, ভগবান সেবা করার জন্য আমাদের কষ্ট বোধ হয়। হ্যাঁ, ভোগ কে লাগাবে আমরা চিন্তা করছি, ও লাগাও কি আমি লাগাবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, উৎসাহ থাকবে মনে যে আমি সেবা করব, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সবসময় কেউ ভগবান সেবার জন্য উৎসাহ থাকতে হবে আমাদেরকে। তার জন্য কি হবে? ভগবান খুশি হবেন। হ্যাঁ, কেন ভগবান খুশি হবেন? যখন সংসারে পিতার সেবা পুত্র করে, পুত্র তখন খুশি হয়, পিতা তখন খুশি হন। হ্যাঁ, সেরকম সংসারে মায়ের সেবা যখন ছেলেরা মেয়েরা করে, মা তখন খুশি হয়ে যায়, তথাস্থ করে দেন। সেরকম পিতা মাতার সেবা যখন আমরা করব, ভগবানের সেবা করবো, ভগবান খুশি হয়ে যাবেন। ভগবান আমাদের বেশি কিছু চাইছেন না। ভগবান ঐশ্বর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তিনি আমাদের হাজার কিছু চাইছেন না, কিন্তু আমরা তাকে কি দিতে পারছি? ওনাকে ভগবান যার জন্য যা বলেছেন সেইভাবে আমাদের চলতে হবে। ভগবান পত্রং পুষ্পং ফলং ত্বয়ং, মন অর্পণ করার জন্য বলেছেন। হ্যাঁ, কেন মন অর্পণ করার জন্য বলেছেন? না, মন হচ্ছে রাজা, ভগবান মনটাই চাইছেন আমাদের থেকে, নাকি? কোথায় সরকে বলেছেন ভগবান মন চাইছেন আমাদের? মন মনা ভব মদ্ভক্ত
मज्जाजीमां नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तव्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे मनमना भव मद्भक्त मज्जाजीमां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियसि मे। आरेक जगह बोला আছে मनमना भव मद्भक्त मज्जाजीमां नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तव्य मत मत परायण। ওটা আছে আছে নবম অধ্যায় আছে 34 নম্বর শ্লোক লাস্ট শ্লোকটা আছে। ভগবান বলছেন কি তুমি তোমার মন আমাকে অর্পণ করো। ভগবান যা বলেছে আমরা সেটাকে যদি আমরা মন অর্পণ না করি তাহলে শান্তি পাওয়া যাবে না। ভগবান মন অর্পণ করার জন্য বললেন, আমরা যদি ভগবান মনকে অর্পণ না করি ভগবানকে তাহলে শান্তি পাওয়া যাবে না। মদ ভক্ত হো আমার ভক্ত হয়ে যাও, আমরা যদি ওনার ভক্ত না হই শান্তি পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ মজ্জাজিমাং নমস্কুরু ভগবান বলছেন আমাকে পুজো করো, পুজোর মাধ্যমে দিয়ে আমরা কৃপা পাবো। মা বাবার সেবা করার ফলে আমরা আশীর্বাদ পাবো। যদি মা একদিকে বাবা একদিকে আমরা একদিকে থাকলাম আর কৃপা পাবো কি করে? কৃপা মানে কি করো পাও, করলে তারপরে পাওয়া যাবে। তার জন্য ভগবান এই পুজোর বিধি দিয়েছেন, তার নবদা ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছেন। কি করেছেন? শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু, শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু কার করতে হবে? বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে তার কথা, অন্য কার কথা নয়। যদি আমরা বলি হাজার কথা শুনলাম সৎসঙ্গ হলো, বলো না, কার কথা শোনার জন্য বলা আছে? শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু। হ্যাঁ আর কার অর্চন করতে হবে? অর্চন কৃষ্ণের করতে হবে। বুঝো তাহলে হবে, তাহলে আপনি ভক্ত দাস। বন্দনা কার করতে হবে? কৃষ্ণ। হ্যাঁ দাসত্ব কার গ্রহণ করতে হবে? কৃষ্ণের। কার সাক্ষাৎ গ্রহণ করতে হবে? কৃষ্ণের। তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব, তুমেব বন্ধু চ দ্রবিড়ং তুমেব, তুমেব বন্ধু চ সখা তুমেব, তুমেব বিদ্যা দ্রবিড়ং তুমেব, তুমেব সর্বং মম দেব দেব। তাহলে কি হচ্ছেন? ভগবান বিভিন্ন ভাবে আসছেন, যে যেরকম ভাবে তাকে ধারণ করছে, পিতা মাতা রূপে বন্ধু রূপে সখা রূপে নবদা ভক্তিতে আমি বলে হয়েছে। তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব, তুমেব বন্ধু চ সখা তুমেব, তুমেব বিদ্যা দ্রবিড়ং তুমেব, তুমেব সর্বং মম দেব দেব। তুমি সব আমার, আমি যখন যেরকম ভাবে থাকি আপনি এসে আমার সেরকম ভাবে সহায়তা হন। সুতরাং আপনি আমার সব কিছু ভগবান, আপনি আমার সব কিছু। তার জন্য যতক্ষণ শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু, বিষ্ণু কথা না শুনছি ভক্তি হলো না। যতক্ষণ আমরা কীর্তন বিষ্ণু কীর্তন না করছি, কৃষ্ণ কীর্তন, তাহলে হলো না আমাদের। যতক্ষণ অর্চন তার অর্চন না করছি তার জীবন সার্থক হলো না। তার জীবন সার্থক করার জন্য কি করতে হবে? নবদ আগে ভক্ত হতে হবে, দাসত্ব গ্রহণ করতে হবে। ও দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য বিচার করলে চলবে না হাজার কিছু। কারণ ভগবান যদি আমরা পরীক্ষা করতে যাই সারা জীবন চলে যাবে, কত জীবন চলে যাবে আমরা পারবো না। পারবো? ভগবান জানে কি করতে হবে? প্রতীক্ষা করতে হবে। কি প্রতীক্ষা করতে হবে? কি প্রতীক্ষা করতে হবে? ভগবান কবে আমার কৃপা করবেন তার জন্য আমি প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে হবে। ঠিক আছে? তাহলে জীবন কি হবে? সার্থক হবে। আর এই জীবনের উদ্দেশ্যে কি হবে? ঋষভদেব কি বলছেন? ভাগবত আমরা পাঠ শুনবো। ভাগবতে কি বলা হচ্ছে? পঞ্চম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায় ১ নম্বর শ্লোকে বলা আছে, নাহ দেহ দেহ ভাজন লোকে। হ্যাঁ আমি পড়ছি, আপনারা শুনুন। নায়ং দেহ দেহ ভাজন লোকে, কষ্টান কামানিতে বিভুঞ্জাজে, কামান বিভুঞ্জাজে, তপোদিবং পুত্র কাজেন সত্যং, তপোদিবং পুত্র কাজেন সত্যং, শুদ্ধ উদয়স্মাদ ব্রহ্ম শোকং তমন্তম। এটা পঞ্চম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ১ নম্বর শ্লোকে আছে। এবার এখানে
ঋষভ উবাচ, ঋষভদেব বলছেন, ভগবান ঋষভদেব বললেন, ন মানে না, অয়ম মানে এই, দেহ মানে দেহ, দেহভাজন সমস্ত দেহধারী জীবের, নূ মানে লোকে এই জগতে, কষ্টান কষ্টকর, কামান ইন্দ্রিয় সুখ অহর্তে যোগ্য হয়, বীর বুঝা বিষ্টাভোজী যে যা তপস্যা, দিব্যম দিব্য পুত্রকা হে পুত্রগণ, যেন যার দ্বারা সত্যম হৃদয় শুদ্ধম নির্মল হয়, যস্মাৎ যা থেকে ব্রহ্ম সুখম চিন্ময় আনন্দ, তো নিশ্চিত ভাবে অনন্তম অন্তহীন। কিভাবে পাওয়া যায়? এখানে অনুবাদে বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে পঞ্চম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় 1 নম্বর শ্লোক পাঠ হচ্ছে ভাগবত, শ্রীমদ ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়। অনুবাদে বলা হচ্ছে, ভগবান ঋষভদেব তার পুত্রদের বললেন, হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। এই প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শুকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবত সেবা পর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়। আনন্দ অনুবাদে বলা হচ্ছে, এই মানুষ যা আমরা কেন ধারণ করেছি না, কুকুর আর বিষ্ঠাভোজী শুকর, তারা কি করে, তারা ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সবসময় থাকে। তাদের মতো তারাও মানুষ যেরকম তার আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন যেরকম করে তারাও করছে, কিন্তু মানুষ যদি সেরকম করে তাহলে মানুষ পশু তুল্য। তার জন্য অধিক কি ধর্ম করতে পারে মানুষ। এখন আপনারা তাৎপর্য পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। দেখি দেন, আচ্ছা অনুবাদ একবার কারেক্ট পড়ে তারপর অনুবাদ। ভগবান ঋষভদেব তার পুত্রদের বললেন, হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ওই প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শুকরদের লাভ হয়ে থাকে। ভগবত সেবা পর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়। তাৎপর্য: এই শ্লোকে ভগবান ঋষভদেব তার পুত্রদের মনুষ্য জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। দেহভাব শব্দটির অর্থ জড় দেহ ধারণকারী, কিন্তু যেই জীবাত্মার মনুষ্য দেহ লাভ হয়েছে তার আচরণ পশুদের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। কুকুর শুকরাদি পশুরা বিষ্ঠা আহার করে তৃপ্তি লাভ করে। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করার পর মানুষ রাত্রিবেলা আহার পান মৈথুন এবং নিদ্রার মাধ্যমে সুখ ভোগের চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে তাদের ভয় থেকে যথাযথভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়, কিন্তু এটি মানুষের সভ্যতা নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ সাধন করা। পশু পাখি এবং গাছপালাও তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য দিব্য জীবন লাভের জন্য তপস্যারূপ দুঃখ দুর্দশা বরণ করে নেওয়া। দিব্য জীবন লাভ হলে অন্তহীন আনন্দ লাভ উপভোগ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই সুখ ভোগ করতে চাইছে, কিন্তু জীব যতক্ষণ জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাকে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতেই হয়। মানুষের চেতনা উচ্চতর, সেই চেতনার সদ্ব্যবহার করে নিত্য আনন্দ লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং ভগবত ধামে ফিরে যাবার জন্য মহাজনদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সরকার, পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের অধীনস্থদের কৃষ্ণ ভক্তি স্তরে উন্নতি করার শিক্ষা দান করা।
কৃষ্ণ ভক্তিবিহীন জীব নিরন্তর জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে। তাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনন্দময় হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভক্তিযোগের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। মূঢ় সভ্যতা মানুষকে ভক্তিযোগের স্তরে উন্নীত হওয়ার শিক্ষাদানে অবহেলা করে। কৃষ্ণ ভক্তিবিহীন মানুষ কুকুর অথবা শূকরের থেকে মোটেই উন্নত নয়। বর্তমান যুগের মানুষদের জন্য ঋষভদেবের উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার শিক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য ভোরবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রীপূর্ণ লোকাল ট্রেনে করে চাকরি করতে যায়। তাকে কর্মস্থলে পৌঁছাবার জন্য সেই ভিড়ের মধ্যেই 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভ্রমণ করতে হয়। তারপর তাকে অফিসে পৌঁছাবার জন্য বাস ধরতে হয়। অফিসে তাকে 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তারপরে আবার 2-3 ঘন্টা ভ্রমণ করে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়। বাড়ি ফিরে যে কিছু খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সুখ উপভোগ করে ঘুমাতে যায়। তার এই কঠোর পরিশ্রমের জীবনে একমাত্র সুখ হচ্ছে একটুখানি মৈথুন। জন্মথুনা গৃহ মেধি সুখম হি তুচ্ছম। ঋষভদেব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে এই প্রকার জীবনযাপন করা মানুষের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রকার সুখ তো কুকুর ও শূকরেরও লাভ হয়। বাস্তবিক পক্ষে কুকুর ও শূকরদের মৈথুন সুখের জন্য এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। মানুষের কর্তব্য কুকুর শূকরদের অনুকরণ না করে ভিন্ন প্রকার জীবন যাপন করার চেষ্টা করা। তার বিকল্প পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে মনুষ্য জীবন তপস্যার জন্য। তপস্যার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেউ যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃত বা ভক্তি লাভ করেন তখন তিনি যে নিত্য আনন্দ লাভ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার ফলে জীবন নির্মল হয়। জীব জন্মান্তর ধরে সুখের অন্বেষণ করছে, কিন্তু কেবল ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে সে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তখন সে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এই সম্বন্ধে ভগবত গীতায় 4/9 বলা হয়েছে। সেই সম্বন্ধে ভগবত গীতায় 4/9 বলা হয়েছে, জন্ম কর্ম চমে দিব্য যো বেত্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বং দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সহ অর্জুন। হে অর্জুন, যে মানুষ তত্ত্বত জানে যে আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, সে তার দেহত্যাগ করার পর আর এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হয়। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম? বিশেষ করে আমরা এখান থেকে কি শিখলাম? ঋষভদেব সে শিক্ষা দিচ্ছেন। কি শিক্ষা প্রথম দিলেন? যে আমরা জিষ্ট হচ্ছে বলা হচ্ছে আমাদের যে সরকার শিক্ষা যে পরিকাঠামো আছে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়াটা এখানে বলা আছে ভাগবত। যদি আধ্যাত্মিক শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে মানুষ কি হবে? উপযুক্ত শিক্ষা পাবে না, তার সংস্কার পরিবর্তন হবে না। যদি সংস্কারই না হয় তাহলে পিতা মাতাদেরকে ভক্তি করা তাদের আসবে না, সমাজে তাদের সুস্থভাবে চলাটা সুবিধা হবে না, সামাজিক যে জীবনযাপন সুবিধা হবে না, দেশের যে ভালো করা তাদের চিন্তা কনসেপ্ট আসবে না, কিংবা তাদের চেতনা সেভাবে আসবে না। তার জন্য এখানে বলা হচ্ছে পিতা মাতা, সরকার শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্কুল কলেজে ভাগবত কথা কিংবা গীতার কথা সরকার যদি দিচ্ছে না, পিতা মাতাকে দেওয়া উচিত। পিতা মাতাকে বিশেষ করে ধ্যান রাখা উচিত, আমার ছেলে কি মেয়ে এরা ভগবত ভক্তি পাচ্ছে কিনা, কিংবা এরা ভগবত ভক্তি করছে কিনা, বিশেষ করে ধ্যান দেওয়া উচিত। কখন থেকে? ছোটবেলা থেকে। যার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন কি, কুমারে আচরিত প্রজ্ঞা ধর্মাত ভগবত ন্যায় দুর্লভ মনুষ্য জন্ম তদর্প ধ্রুব মথদ। বলা হচ্ছে কুমার অবস্থা থেকে কি করা উচিত না, ভগবত ভক্তির শিক্ষা নেওয়া উচিত।
কিন্তু আমাদের সংসার কলি সংসারে কি হচ্ছে, বলছে বুড়ো হলে তুমি হরিনাম করবে। এখন তো কি মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে, পেঁয়াজ রসুন ছেড়ে দিয়ে এইসব হরি হরি করছো। আর যখন বুড়ো হয়ে যাবে তখন কি এক চোখে দেখতে পারবে না? বললে মা বাবা ছোটবেলা শিখায়নি, আর এখনকার ভগবানকে আমরা দেখতে পারি? কোথায় ভগবান? ভগবান মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দেখতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আর দাঁতে কি হচ্ছে, দাঁত পড়ে গেছে, প্রসাদ খেতে পারছে না। আমার বেছে বেছে দাও বলছে। হ্যাঁ, কান হরি বললে হোলি হোলি শুনছে, বললে হোলি বলি বলছে না, হরি বলা হলো হরি। আমি তো শুনতে বললাম হোলি হোলি শুনলাম, হোলি কবে আসছে? বলে হরি বলো, বলে হোলি তো এখন নেই, এইসব বলছে। কেন? কানে শুনতে পারছে না, একটা বলে আরেকটা শুনছে। তাহলে ভগবানকে আমরা বলছি যে বাড়িতে আমাদের যে কি বলা হলো, যারা ভগবত ভক্তি করছে না তারা কুকুর আর শুয়োর থেকে আলাদা নয়, ভাগবত বলা হলো। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন, যারা ভগবানের ভক্তি করছে না তাহলে কোন স্টেজে আছে তারা? তাদেরকে নিয়ে যদি আপনারা সংসারে জীবন যাপন করেন, কিংবা সেই সংসারে যদি আপনারা যান, তাহলে কাদের সাথে আপনারা বাস করছেন? কুকুর আর শুয়োরের সাথে। আমরা বলছি না, শাস্ত্র বলছে। কেন এটা বলা আছে? যে গৌতম মুকুন্দ পরিহূত কৃতম, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই সংসারে যে কি শ্রেষ্ঠ, কিংবা যার ইচ্ছায় সংসার চলছে, তাকে যে মানছে না, তার কথা শুনছে না, তার অনুশাসন পালন করছে না, তাদের মুখে হতে বললে তারা বলবে আমাদের এই বললো না, বাস্তবে তারা সেই মনুষ্য জন্ম নিয়ে যদি ভগবানের সেবা না হয়, মনুষ্য জন্ম লইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বিশ্ব খাইনু হরি হরি বিফলে জন্ম গুহাইনু, তাহলে মনুষ্য জন্ম কি হবে? বিফল হয়ে যাবে। এই মনুষ্য জন্ম বিফল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি আমরা এই মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য হয়েছে যদি আমরা না বুঝতে পারি। কিন্তু কাকে বুঝাবেন এই কলি সংসারে? বুঝালে বলবে জ্ঞান দিচ্ছে। আর মানে কেন বলুন তো, ওরা হচ্ছে সব জানতা ছাতাওয়ালা, সব জেনে বসে আছে, আর কি করছে? দুঃখ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, হ্যাঁ, দরিদ্রতা ভোগ করছে। হ্যাঁ, আর যদি বলে তখন আর মানতে চাইবে না, শুনতে চাইবে না। বলে ভগবান ভগবান বলে কিছু নেই, আমিও ভগবান, ও ভগবান, এই বলবে আর কি, নাকি? ভগবান ভগবান বলে কিছু দেখছো? ভগবান কখন দেখেছো? কি বলবে? ভগবান তুমি কখন দেখেছো? কিন্তু তাদেরকে উত্তর দেওয়া উচিত, তুমি একটা সামান্য জিনিস দেখতে পারো না, চশমা পড়তে হয়, দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়, আর ভগবান এত বড় শক্তি, তাকে তুমি এই চোখ দিয়ে দেখতে পারবে? তাহলে সবাই দেখে নিত, তাহলে অর্জুনকে ভগবান দিব্য দৃষ্টি প্রদান করতেন না। অর্জুন এত বড় ভক্ত, দিব্য দামিতে চক্ষু পশ্চিমে যোগমেশ্বর, যদি আমি তোমাকে দিব্য চোখ প্রদান করি তাহলে আমাকে দেখতে পারবে। আর ভগবান যখন অর্জুনকে দিব্য চোখ প্রদান করেছেন, অর্জুন দেখি চমকে গেছে যে ভগবান আপনি যেই রূপে ছিলেন সেই রূপে চলে আসুন, কেন আমার শরীর কাঁপছে, আমি সহ্য করতে পারছি না। মা দেবকী বসুদেব কি করছিলেন না, বন্দী ছিলেন। ভগবান যখন চতুর্ধামূর্তি হয়ে আবির্ভাব হয়েছেন, তারা সহ্য করতে পারে। হে পরমাত্মা, হে মহাত্মা, হে পরমাত্মা, আপনি কে আমি বুঝতে পারছি না, আপনি স্বভাব শরীরে চলে আসুন। তখন ভগবান কি করছেন? শিশু সুলভ হয়ে গেছে। তার জন্য এই গোপাল রূপে আমরা পুজো করছি। হরি বল। তারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা সহ্য করতে পারেনি। আর আমরা বলি মূর্খ হয়, কি বলি? আমরা বলি তুমি দেখেছো ভগবানকে? আর ভগবান আমাদের দেখা দেয় না, কেন তোমাদের এখানে দেখাতে? আরে তুমি কুকুর বিড়ালের মতন থাকছো, জীবন যাপন করছো, ভগবান কি এরকম সামান্য জিনিস? হ্যাঁ, আর ভগবান কি সব জায়গায় নামবেন? পবিত্রতা চাই, স্বচ্ছতা চাই। একজন পাশ্চাত্য লোক বলে ভারতে খালি তোমাদের ভগবান জন্ম হয়, আর কোথায় জন্ম হয় না? বলে হ্যাঁ, ভারত ছাড়া অন্য কোথায় জন্ম হয় না। কেন না? তোমাদের যেরকম এখানে পাশ্চাত্য আমেরিকা বলো, ইংল্যান্ড বলো, এখানে এরোড্রোম বেশি আছে, প্লেন খালি নামে। কি নামে? প্লেন, জায়গাবার জায়গায় প্লেন নামে। হ্যাঁ, সেরকম আমাদের ভগবান বিভিন্ন জায়গায় নামে। কেন? এইখানে এরোড্রোম তৈরি হয়েছে, এয়ারপোর্ট। সেরকম আমাদের মা গুলো পবিত্র মা, দেবী সব এক একটা, যে কি ভগবানকে জন্ম দিতে পারে। হরি বল। তার জন্য ভারত মাতা কি জয় বলে, নাকি? ভারতের মায়েদের ভূমিকা হচ্ছে
জননী জন্ম ভবিষ্য স্বর্গাদপি গরিয়সী। ভারতের মাতা আর ভারতের মা, হ্যাঁ, সব থেকে শ্রেষ্ঠ যারা দেবতাকে জন্ম দিতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজকে যত মহান মহান চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে আরম্ভ করে যত মহান মহান সব আছে, হ্যাঁ, ভগবান সে মায়েরা জন্ম দিয়েছে। তার জন্য হ্যাঁ, ভগবান রাম বলুন, চৈতন্য মহাপ্রভু বলুন, বা আরো আছেন, সব আছে, হ্যাঁ, কপিল দেব ভগবান বলুন, ঋষভ দেব, সব যারা আছেন মা সে জন্ম দিয়েছে। ভারতেই মা দেবী স্বয়ং যারা ভগবানকে জন্ম দিতে পারে, তখন তারা বুঝতে পেরেছে। তার জন্য পবিত্রতা চাই। হ্যাঁ, মায়েরা কি করতে পারে? ভগবানকে জন্ম দিতে পারে। সেরকম সংসারে যদি আমরা ভগবানকে মানি, তাহলে সুখ পাবো, শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো। আর মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যে কি? ভগবানকে তপোদিব্যম, তপস্যা করা উচিত। এখানে কি বললেন? তপস্যা করা। মনুষ্যের উদ্দেশ্যে কি জীবনের? তপস্যা করে। তপস্যা মানে? তপস্যা মানে কি? আমরা যে রাস্তায় চলছি তার উল্টো রাস্তা তপস্যা। হ্যাঁ, পান খাচ্ছি, বিড়ি খাচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছি, মদ খাচ্ছি, নন ভেজ খাচ্ছি, রিচ খাচ্ছি, ছেড়ে দিয়ে উল্টো রাস্তা মানে সব শাকাহারি। ভগবান প্রসাদ ভোজন করতে হবে। তো তপস্যা মানে তকলিফ উঠানা। কি জেনারেল যে সব দিকে দৌড়চ্ছে, আমরা এদিকে দৌড়বো। একটু কষ্ট হতে পারে, কেন আমরা ওইদিকে দৌড়চ্ছিলাম, এইদিকে অভ্যাস করতে হলে একটু কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্টের পর কি হবে? কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। আর এইদিকে একটু বাধা আসবে, বাধা আসলে কেউ রাধাকে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, বিনা রাধায়, বিনা বাধায় রাধা পাওয়া যাবে না। বিনা কষ্টয় কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। কষ্ট কি করবেন? ষোলমালা জপ করতে হবে, 4টে নিয়ম পালন করতে হবে। তাহলে কি হবে? কষ্ট যখন আসবে কৃষ্ণ স্বয়ং হাজার এসে, নাকি? হরি বল। তার জন্য বিশেষ করে সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করব, সবার মঙ্গলের জন্য, শান্তির জন্য। সর্বে ভবন্তু সুখিনা, সর্বে শান্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र जस्य नमामि जानी, कर्मपेकं तस्य देवस्य सेवा। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कालो कोनो प्रश्न থাকলে বলুন।